اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک NRO نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس میں پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر، تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں یہ اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پاسا چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا ہے، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے، اور اس نے بڑے، جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر۔ تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے فرق۔ کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے، کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر، کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ، اور یہ سارا گجرات، لالا موسیٰ، اوپر جیلم، اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی، ہمارے پنجاب کے شہری، اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ادھر انصاف ہے۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو، کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا۔ جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آ سکتی، حقیقی آزادی نہیں آ سکتی۔ وہ معاشرے کے اندر جدھر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا، وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وہ جو مرضی آپ کر رہے ہیں، آپ اچھی سے بھی پالیسیز لے آئیں، وہاں غربت ہوگی۔ ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جو غریب ملک ہیں، ان سب کی یہی کہانی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے یہاں، مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ایشین ٹائیگر نہیں بننے لگا پاکستان، لاہور کو پیرس نہیں آپ بنا سکتے۔ جب آپ عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں گے، یہاں کی قوم کو آزاد کریں گے، حقیقی آزادی دیں گے، یہ قوم خود ہی اس ملک کو اٹھا لے گی۔ یہاں جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، جو میری آج سن رہے ہوں گے، مجھے میرا ان سے انٹریکشن ہے، ان سے پوچھے تو صحیح کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے پیسہ لگاتے؟ وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس لیے پیسہ نہیں لگاتے پاکستان میں آ کے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ نہیں چھڑا سکتے۔ تو ہم کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جس ملک کے اندر ہمیں قانون تحفظ نہیں دیتا، جس میں ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ جب اس ملک میں
हमारी सरमाए की हिफाजत ही नहीं होती तो हम कैसे उस मुल्क में पैसा लगाएंगे। और दूसरी बात वो ये कहेंगे, खासतौर पर बरतानिया में जो बैठे पाकिस्तानी हैं, कि ये जो मुल्क के सरबराह हैं जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आओ, तो अपना पैसा तो पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। इनके तो बड़े बड़े मालात बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाओ, और वो ये कहते हैं कि ये पैसा बाहर क्यों भेजते हैं। नंबर 1 चोरी का पैसा है, क्योंकि अगर चोरी का पैसा क्यों बाहर भेजना पड़ता है कि पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। यहां पर अगर एकदम इनकी दौलत में अरबों रुपए का इजाफा होना शुरू हो जाए तो पूछेंगे तो सही ना कौम के किधर से पैसा आया, वो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चोरी का पैसा है, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है। और याद रखें जब बाहर भेजते हैं, और मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि जब आपका मुल्क का पैसा चोरी करके, जिस तरह ये टीटी केस है शहबाज शरीफ का और बेटों का, कि ये पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था और फिर बाहर भेजते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए, मसलन, और जरदारी भी यही करता था। तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का है इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है ये दोनों बड़े बड़े खानदानों को ये बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमिया है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको एनआरओ मिलता है, फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे बाहर, हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो? कोई सोच सकता है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो वो एक दिन भी ऑफिस में रह सकता है जब तक जवाब ना दे? कोई सोच सकता है कि मुल्क के बाहर प्राइम मिनिस्टर आए, बाहर भाग जाए जब उसका एहतसाब हो, वापस आके फिर ऊपर बैठ जाए, केसेस माफ हो जाए, और फिर जब उसको फिर पकड़ने लगे फिर बाहर भाग जाए और कौम के फैसले बाहर से करे? ये सारी कौम जरा सोचे इसके ऊपर कि इसका कोई मुहज्जब माशरे के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के, मेरे ऊपर भी 1-2 इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया उसका, आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए, इनको चाहिए। हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। अब पिंडी इस्लामाबाद का शहबाज शरीफ ने आईजी बनाया, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी केस में, इस आईजी को इसको सजा होने वाली थी, इसने उठा के उसको आईजी बना दिया। क्यों बनाया इसको? क्योंकि वो करप्ट है, वो अब इसकी खिदमत करेगा, वो इसका हर नाजायज काम करेगा। इसलिए इस तरह मुल्क तबाह होते हैं कि इदारों के ऊपर लोगों को इसलिए नहीं लेके आते कि वो मेरिट पे और मुल्क का फायदा होगा और इदारे को मजबूत करेगा, उनको इसलिए लेके आते हैं कि ये इनके गलत काम करेंगे। और यही इन्होंने करवाया आज तक। अदलिया के अंदर इन्होंने डंडे मार के, जब चीफ जस्टिस सुजाद अली शाह जैसा दयानतदार जज को जब भगाया वहां से, और फिर
पैसे रिश्वत दे के उसको जब हटाया, तो ये इसलिए नहीं कि इनको कोई फिक्र थी कि पाकिस्तान की अदलिया ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए कि वो इनके नीचे नहीं थी, इनकी गुलामी नहीं कर रही थी, इनके गलत कामों के ऊपर गुलाफ नहीं डाल रही थी, छुपा नहीं रही थी। तो जब जिन लोगों की पूरी तारीख ही ये हो, तो वो लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करेंगे लंदन में बैठ के। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जो इनके हैंडलर्स हैं, क्या उनको फिक्र नहीं है पाकिस्तान की? क्या उनको नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्या उनको तब नहीं समझ आ रही थी जब ये एक चोरों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था कि उन्होंने मुल्क के साथ करना क्या है? जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको फिर से जब मुसल्लत किया उन्होंने, तो क्या उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि उन्होंने करना क्या मुल्क के साथ? तो ये जो हो रहा है ये होना था, क्योंकि उन्होंने माजी में भी यही किया है। मैं ये सवाल पूछता हूं कि कौन जिम्मेदार है इसका कि जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे हम, जो अदम एतमाद से पहले मार्च के अंदर जो पाकिस्तान था, मुझे वो बताएं। आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से पूछें, पाकिस्तानी किसानों से पूछें, पाकिस्तान के मजदूरों से पूछें कि वो किस तरफ पाकिस्तान जा रहा था। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन मुल्क के अंदर दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं। तीसरे साल में 5.7% हमारी इकॉनमी ग्रो की, और चौथे साल में 6%। और इंशाल्लाह अगर हमें यह साजिश के तहत ना हटाते, हमने 7% पे जाना था। जो तेल का था, जो असल हमें झटका पड़ा था तेल का, तेल की कीमतें तो नीचे आ गई हैं। तो हमने जो अपने लोगों को महंगे डीजल और पेट्रोल से बचाया था सब्सिडाइज करके, वो हम यही सोच रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, और दूसरी चीज हम और चीजों से पैसा निकाल के, यानी और अपनी डेवलपमेंट फंड से पैसा अवाम को सब्सिडाइज करेंगे ताकि बोझ ना पड़े अवाम पे, ताकि महंगाई ना हम रोक के रखें। इन्होंने आते साथ ही पहले तो इन्होंने महंगाई आसमानों पे चली गई। हमारी 15 से 16 तक गई है हमारी महंगाई हमारे दौर में, और इन्होंने शोर मचाया हुआ था। यहां 27% है आज महंगाई। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। और इन्होंने, इनकी वजह से, क्योंकि ये इकोनॉमी नहीं हैंडल कर सके, आज रुपया इनके दौर में तकरीबन 39 रुपया गिरा है, 49 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। इनके दौर के अंदर आज पेट्रोल डीजल की कीमतें किधर हैं? हमारे दौर में किधर थी? इनके दौर में बिजली की कीमत आज किधर गई है? जो आज लोगों से पूछें कि जो लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, अभी जो गैस की शॉर्टेज आने वाली है और जो गैस की कीमतें हैं ये सर्दियों में, इनके दौर में आज देखना आप किधर आ रही है, जो इन्होंने IMF से मान चुके हैं। तो मैं सवाल यह है कि हमारे दौर में भी IMF था, हमारे दौर में भी कोरोना की वजह से महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, लेकिन वो दौर देख ले मार्च का और ये आज देख लें, 6 महीने में ये मुल्क किधर पहुंचा है। आज वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से पूछ ले कि उनका क्या हाल हुआ है। आज वो मोटर वालों कितनी कारें बिक रही हैं, वो आज देख ले क्या हाल हुआ है। इंडस्ट्री जो तारीखी, हमारे सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही, तकरीबन 26%, वो आज 0 पे पहुंच गई है। इसके अलावा इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। फैसलाबाद में 8 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वही फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिल रहा था मार्च के अंदर। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये क्या, ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौम को किधर से किधर ले गए हैं? आज पाकिस्तान के पास जो दौलत में इजाफा हो रहा था वो हो ही नहीं रहा। ग्रोथ रेट का मतलब कि दौलत में इजाफा होता है। जब ग्रोथ रेट नीचे आता है और ये आप ये सोच रहे हैं कि अब ये पहुंच जाएगा 6% जो हमारे दौर से, अब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 1% से भी कम। जब दौलत के अंदर इजाफा कम होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने कर्जे तो देने हैं, कर्जे लिए हुए हैं, कर्जों की किस्तें वापस करनी है। तो जब हमारी दौलत में इजाफा ही नहीं हो रहा तो कर्जों की किस्तें कैसे वापस करेंगे? किधर से पैसा आएगा? आज यह हाल हो गया है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कर्जों की किस्तें वापस करने पे, तो कर्जों में डूबता जा रहा है मुल्क।
اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ اب بڑھ نہیں رہی. دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو قرضے واپس کریں گے, وہ تو اب نیچے جا رہا ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, جو بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں, تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی. تو یہ کس نے, کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا؟ یہ قوم سوال پوچھے گی. تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے, لوگوں کے صحافیوں کو جو ارشد شریف سے کیا ہے, جو اس وقت قوم شوق میں ہے کہ جو ارشد شریف سے کیا گیا ہے, قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ طریقہ ملک کو چلانے کا کہ پہلے ان چوروں کو لے کے آؤ, اس کے بعد لوگوں کو کہو ہضم کرو یہ, کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہ آپ کے اوپر بیٹھیں گے, اور جب قوم نہیں مانے تو ان کو مارو, صحافی نہیں مانے تو ان کو ڈنڈے مارو, ان کو تشدد کرو, ان کو باہر بھجوا دو, اور یہ جو قتل کروا دو جو ارشد شریف سے کیا ہے. پھر اعظم سواتی جیسے لوگ جو اس سے کیا انہوں نے, کہ اس نے کوئی تنقید کر دی, وہ کون سی اس نے اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس کو ننگا کر کے بچوں کے سامنے پہلے مارو, پھر ننگا کر کے تشدد کرو, اور پھر جو ویڈیو دی ہے, یعنی اس سے تو کوئی ساری آج قوم دنگ ہے کہ کوئی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کی ویڈیو ڈال دیں. یہاں ہم گر گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں. اور اس لیے میں آج سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے ہماری تاریخ کا. آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے. یہ عمران خان کی تحریک نہیں ہے, یہ آپ کی تحریک ہے. اور یہاں ہمارا نوجوان, میں نوجوان ہوں, 68% پاکستان کی قوم 28 سال کی عمر سے کم ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ میں شعور آ چکا ہے. آپ یہ سمجھ طور پہ آزاد نہیں ہوتی. جو قوم غلام ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ ساری دنیا میں ٹھوکریں کھاتی ہے. ہر ایک پاسپورٹ کی